اللہ اکبر۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا بھی۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں یہ شیطان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے رمضان کا 27 ڈے اور ہم ابھی فجر پڑھ کے آئے ہیں مسجد سے۔ آج اصل میں رات کو شب تھا تو ہم رات بھر شب کرنے تھے، تو میں اصل میں آ گیا تھا پہلے ہی واپس۔ 1 بجے تک ہم مسجد میں تھے، تراویح وغیرہ پڑھی اور اس کے بعد پھر بیان وغیرہ ہوا تھا تو وہیں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا تھا اور اس کے بعد گھر میں ہی پڑھ رہا تھا اور تھوڑے وہ 1-2 صورتوں پہ بھی مطلب تفسیر وغیرہ پڑھی تھی، وہی کر رہا تھا تیار، نوٹس وغیرہ بنائے۔ میں ہوں یاسر بھائی کی شاپ پہ، اب خود کے لیے امامہ لے لیں گے، یہ والا لیں گے ہم عید کے لیے، تو دکھاتا ہوں لگا کے آپ کو۔ مبارک 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 تمہیں نکاح مبارک، سبحان اللہ۔ کب سننے کو ملیں گے؟ مبارک 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 تمہیں، اب کیا برباری مبارک، یہاں برباری ہو رہی ہے، یہ گھر جانا ہے۔ پورا وائب بھی خراب کرتی ہے۔ میں بس اس پہ بلیک سپارک میں میرے پاس پرانی ہے، میں نئی نہیں لے رہا ہوں، تو وہی لگاؤں گا۔ اور یہ بلیک امامہ، جلدی امامہ باندھنے کا طریقہ آپ کو اتنا جلدی کیسے آتا ہے باندھنا؟ آپ ایسے جلدی کیسے باندھتے ہو؟ وہ دیکھو نہیں باندھتا ہوا، ہمیں کیوں نہیں آتا ایسے باندھنا؟ آپ کھلا رکھو، میں اتنا ٹائٹ کرتا ہوں نا، مجھے ایسی ٹوپی چاہیے جیسی آپ کو ہے۔ یہی مت لگی سر کے اوپر، یہی لگی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں۔ 30 سیکنڈ میں پورا امامہ لگا دیا آپ نے۔ آپ یاسر بھائی کے پاس جاؤ لو، یہ مجھے کتنے جج رہے ہیں یہ تھوڑکن یاسر بھائی کے پاس، اس سائڈ سے مڑو، ادھر اور مڑو واپس۔ ہم آئے تھے گھر سے بازار، تو وہاں سے آئے ہم یاسر بھائی کی شاپ پہ کچھ لینے، امامہ لینا تھا اصل میں بلیک کلر کا، تو پہلے وہاں پہ کام دے دیا یاسر بھائی نے، ہم نے کشتواڑ ایک امامہ بیچنا ہے، قاری منظور صاحب ہے وہاں پہ، تو ان کے لیے تو یہ لیا ہم نے امامہ، ابھی ہم پلڈوڈا سے گاڑی میں بھیج دیں گے ان کے لیے۔ وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجوز۔ کشتواڑ 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 کدھر ٹاٹری 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 کشتواڑ 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 کہاں سے؟ آپ یہ گاڑی کون سی ہے؟ ہم دے رہے تھے گاڑی والے کو سامان، گاڑی والے لے رہے ہی نہیں تھے، ایک کپڑا تھا، امامہ تھا، تو اب گاڑی میں سواری وغیرہ تھی، وہ جانتے تھے قاری صاحب کو، ہم نے لے لیا، امید ہے اب ان تک پہنچے گا۔ قرآن پاک کی 103rd صورت یعنی سورۃ العصر، یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں اور ہم اس میں ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو ہے صورت، اس کو سمری آف دا قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس صورت کو دیکھیں، یہ پوری سمری ہے قرآن کی۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر ایک انسان اس پہ اچھی طرح غور و فکر کر کے سوچے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے یہ صورت۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں، بٹ یہ بہت گہری صورت ہے، بہت زیادہ گہری۔ جس کو یہ صورت سمجھ آ گئی اس کو قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل نچوڑ ہے قرآن کا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں، ایک
हमें बहुत सारे कॉल मिलते हैं सहाबाई किराम के कि जब सहाबाई किराम चलते थे और वो जब अगर किसी जगह मिलते थे ना, तो वो जब मिलते थे एक दूसरे को सूरह अस्र सुनाते थे और उसके बाद जुदा होते थे। तब तक वो एक दूसरे से अलग नहीं होते थे जब तक वो सूरह अस्र नहीं सुनाते थे। इस सूरत में जो है अल्लाह ताला, एक ही टॉपिक है और उसमें अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि अगर तुमने बचना है जहन्नम से, अगर तुमने जन्नत में जाना है, उसके लिए एक ही तरीका है, वो है ये जो अल्लाह ताला हमें आगे कहेंगे। तो इसमें अल्लाह ताला सबसे पहले कसम खाते हैं ज़माने की कसम, यानी टाइम की कसम खाते हैं। अब इसमें बहुत सारे मुफस्सिरीन का ये भी कहना है कि टाइम की कसम, ज़माने की कसम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हर कोई, जो भी आदम अलैहिस्सलाम से जब से ज़िंदगी दुनिया शुरू हुई है, तब से ये ज़माना ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर एक आमाल को देख रहा है। ये टाइम ही ऐसी चीज़ है जिसने हर एक चीज़ को देखा है, ये हर एक चीज़ पे गवाह है। तो इसलिए अल्लाह ताला टाइम की कसम खा रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, सबसे पहले तो कह रहे हैं वल अस्र, यानी ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान बहुत बड़े खसारे में है, बहुत बड़े खसारे में है, इंसान बहुत बड़े नुकसान में है। तो पहले कसम खा रहे हैं ज़माने की, फिर कह रहे हैं कि इंसान खसारे में है। अब इसमें अल्लाह ताला फिर आगे एक्सेप्शन देते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं जो खसारे में नहीं हैं, जिनके अंदर 4 आदतें हैं, जिनके अंदर 4 मैनर्स हैं, वो खसारे में नहीं है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे खसारे में। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये जो 4 मैनर्स हैं, ये अब पहले वो कसम पे हम जाएंगे। कसम इसलिए खा रहे थे, अल्लाह ताला कह रहे थे कि जो भी इंसान खसारे में रहा है उसमें ये 4 मैनर्स नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम से आज तक, और ये क़यामत तक ऐसे ही रूल चलेगा। और जिसके अंदर ये 4 चीज़ें रही वो खसारे से बाहर है, वो खसारे में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है। तो अब ये 4 चीज़ें क्या है? ये 4 चीज़ें हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जिसने ईमान लाया, सबसे पहले ईमान लाना, अल्लाह पे ईमान लाना, उसके बाद नेक आमाल करना, तो उसके बाद हक़ कहना, मतलब कुछ भी हो हक़ कहना है, और उसके बाद सब्र करना, सब्र की तलकीन करना। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, जिसके अंदर ये चीज़ें हों वो कामयाब है। अब इन 4 चीज़ों को अगर हम एक्सप्लेन करके देखें, सबसे पहले ईमान लाना क्या होता है? ईमान लाना है कि हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है और अल्लाह के बंदे भी हैं। तो इस चीज़ पे ईमान लाना। और हम ईमान लाते हैं अल्लाह की किताबों पे, और हम ईमान लाते हैं अल्लाह के फ़रिश्तों पे कि वो है। जो भी गायबाना चीज़ें हैं, हम ईमान लाते हैं अच्छी और बुरी तकदीर पे, हम ईमान लाते हैं डे ऑफ जजमेंट पे। तो इन चीज़ों पे ईमान लाना, हम ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल पढ़ते हैं, उनमें जो चीज़ें हैं उन पे ईमान लाना, और अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाना, इसको कहते हैं ईमान लाना। और ईमान लाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है ज़बान से ईमान लाना, हमने ज़बान से पढ़ा तो हम जैसे कोई इस्लाम कबूल करता है तो ज़बान से जब पढ़ता है इस्लाम कबूल कर, बट जब वो दिल से मानता है उस चीज़ को तो उसके अंदर वो ईमान आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हमने ये दिल से माननी है, हमने इन चीज़ों को बहुत छोड़ दिया है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं इसमें जैसे अच्छी और बुरी तकदीर, हम अच्छी और बुरी तकदीर को मतलब पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को गालियाँ काटना शुरू हो जाती हैं। ख़ासकर हमारी औरतें जो तबका है माज़रत के साथ बट करते हैं, तो ऐसा है। इसलिए हमें हमारे साथ जो भी हो ये हमारी तकदीर में लिखा है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए चुप करके, नो कमेंट। कोई कमेंट नहीं करना किसी चीज़ पे। अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला के पास इल्म है, तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। और अल्लाह ताला जो भी करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ है ईमान लाना, ईमान हो गया। उसके बाद नेक आमाल करना। अब नेक आमाल क्या है? नेक आमाल है इबादत, रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज, जो भी अच्छे काम जो भी है दुनिया में उनको हम कहेंगे नेक आमाल करना। तो जब इंसान के अंदर वो आमाल मतलब ये ईमान लाता है, उसके बाद जब आमाल के बाद जब वो ईमान के बाद जब वो नेक आमाल करता है तो उसका फ़ायदा है। और उसके अंदर ईमान नहीं है, वो कितने भी नेक आमाल करें वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब आप ईमान लाते हो और उसके बाद नेक अमाल करते हैं, नेक अमाल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, आप वो देख सकते हो कहीं से भी। मतलब जो भी आप अच्छा काम करते हो, गुड डीड, वो नेक अमाल है वो। और उसके बाद फिर तीसरी चीज़, आप हक़ की तलकीन करते हो, हक़ बोलते हो लोगों को। आप जब भी कहीं गलत देखते हो आप बोलते हो कि ये गलत है। आप जहाँ भी कहीं सही देखते हो आप बोलते हो ये सही है, चाहे लोगों को वो पसंद आए या ना आए, ये हक़ है। तो हक़ का यही हम कहेंगे, जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है डायरेक्ट अनअपोलोजेटिक। जब एक इंसान ये कहेगा कि ये भाई गलत है तो गलत है, तो फिर आपके घर वाले, आपके दोस्त सारे नाराज़ ना हो जाएं
ہونے دو, بٹ غلط غلط ہے, صحیح صحیح ہے. اللہ تعالیٰ حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غلط کو غلط کہو, صحیح کو صحیح کہو, تو ہم کہیں گے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا. تو چوتھی چیز جو ہے اس میں صبر کرنا ہے. صبر کرنا یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ حق بولیں گے, آپ کے سارے گھر والے, آپ کے رشتہ دار, ہر کوئی آپ کے خلاف ہو جائے گا, تو آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا. آپ کے گھر والے, آپ کے لوگ آپ پہ فتوے لگانا شروع کر دیں گے, آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ ان کے دین کے حساب سے نہیں چل رہے ہو. تو آپ کو پھر اس وقت میں صبر کرنا. آپ اپنے ماں باپ کو آگے سے کچھ نہیں بولیں گے, وہ صبر ہے. آپ اپنے ماں باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, آپ ان کو سمجھائیں گے آرام سے, نرمی سے, تو یہ صبر ہے. تو ہمیں اس کے بعد صبر کرنا ہے, رکنا ہے, اور آرام سے دعوت دینی ہے, اور دعوت دینی ہے, اور دعوت دینی ہے. تو گریجولی انشاءاللہ ان کے دل میں پھر وہ چیز اتر جاتی ہے. تو پہلے ہم نے ایمان لانا ہے, اس کے بعد نیک اعمال کرنے, اس کے بعد حق کی دعوت دینی ہے, حق بولنا ہے لوگوں کو. ہمارے پاس اسلام حق ہے, ہم حق بولیں گے, بھائی اسلام یہ ہے, ہم اسلام کو پریزنٹ کریں گے, اور ان اپولوجیٹک, کسی سے ڈریں گے نہیں, بولیں گے یہ اسلام ہے, یہ ہے, دیکھ لو. کسی کے جھوٹوں میں نہیں پھنسیں گے, شیطانی وسوسوں میں نہیں آئیں گے. تو مشرکینوں کے اس وسوسوں میں, ان کے وہ باتوں میں نہیں آئیں گے کہ باتوں کو تروڑ مروڑ کے یا آیتوں کو تروڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. تو یہی تھی سورہ عصر. انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.